حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے پیارے گوجری بھائیو، آج ہوں تھارے سامنے آئے ہوئے تھے کیونکہ تم نے آج تھوڑی دیکھی نیوز ہے عربی کو گوجری میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہوا، لیکن آج ہم آیا تھارے باندھے سامنے کیونکہ ہم عربی کو یہ آج گوجری میں تھوڑا ٹرانسلیٹ کریں کیونکہ میرا بھائی بھی ہوشیار ہو جائے، ہماری قوم بھی بیدار ہوگی تھوڑی۔ آج ہم اتایا پہلو ٹاپک ہمارو پہلی کتاب ہے عربی کی گرامر کی نحو، جس نے نحو کے وہ ہم نے لکھے ہوئے نحو، یہ علم نحو کے ہمنا یہ کس طرح سمجھایا ہمنا علم نحو ہے جڑو یہ علم نحو کی تعریف کے اور اس کا فائدہ کے۔ جس طرح ہم دیکھا کہ ہم سبزی پکاوا اس میں اگر لون نہ ہوئے تو وہ کھائے نہیں جاتا، اسی طرح اگر انسان عربی پڑھے عربی کو وہ پڑھ سکے لیکن اس نے یہ پتہ نہیں ہوتا پڑھنا کیا ہے، اس سے گرامر کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اسی طرح اگر ساگ میں لون نہ ہوئے وہ کھائے نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ عربی کتاب ہے جڑی عربی لینگویج ہے جڑی اس میں اگر گرامر نہ ہوئے یا عربی پڑھن نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب ہم آیا نحو لے کے تھارے سامنے کیونکہ ہم بھی سیکھ سکا، ڈیرے بیٹھا میرا بھائی بھی سیکھ سکی یہ عربی کے ہم نے گرامر کے ہے۔ علم نحو کی تعریف، علم نحو کی تعریف ہم نے کے ہے۔ علم نحو وہ علم ہے جس سے ہر کلمات کو یعنی کہ ہر کلمات انسان آپ جوڑ سکے، اس گرامر نحو کا طریقہ نہ انسان یعنی کہ جوڑ سکے، آدمی جوڑ سکے، اور کلمہ جڑو یعنی کہ ایک کلمہ ہے جڑو اس کو آخری اعراب ہے، آخری حروف کو جڑو اعراب ہے، اعراب ہوں دا سکم کن کے یعنی کہ ہم کا زبر زیر پیش اس نہ کے اعراب یعنی کہ حروف کو آخری اعراب ہے جڑو وہ اس پر سٹن کو ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس آخری حروف پر کیڑو اعراب لگے گو، اس پر زیر لگے گو، اس پر زبر لگے گو، اس پر پیش لگے گو۔ یہ ہم نے علم نحو یہ سکھایا۔ اور اس علم نحو کو فائدوں کے علم نحو کو وہ فائدہ ہے کہ اس سے انسان عربی اگر بولے گو اس میں غلطی نہیں ہو سکتے، عربی اگر لکھے گو انسان اگر علم نحو نہ پڑھی ہوئی، اس نے اگر عربی گرامر نہ پڑھی ہوئے ہو، وہ انسان اس عربی بولن میں غلطی کر سکے، انسان یعنی کہ لکھے گو اگر عربی وہ اس میں غلطی کر سکے کیونکہ وہ زبر نہیں سٹ سکتے، کتے پیش نہیں سٹ سکتے، زیر نہیں سٹ سکتے۔ اگر اس نے علم نحو پڑھی ہوئی یا نحو کی کتاب اگر اس نے پڑھی ہوئی، وہ انسان لکھن میں بھی عربی آسان طریقہ نہ لکھ سکے گو، وہ عربی پڑھن میں بھی آسان طریقہ نہ پڑھ سکے گو، کسی نہ سمجھانی ہوئی وہ آسان طریقہ نہ سمجھا سکے گو۔ اور یہ جڑ علم نحو ہم نے کیا علم نحو میں پہلے ہی ہے یعنی کہ لفظ آئے ہوئے، کیا آئے لفظ، ہم دست ہم نے آئے لفظ، یہ لفظ یہ کیا ہے یعنی کہ لفظ وہ چیز ہے انسان کا منہ دے جڑی کائے بھی گل نکلے، جڑی کائے بات نکلے یعنی کہ ہوں تھارے سامنے بولو لگو ہوں یا گل کرو لگو، یہ تھارے سامنے ایک لفظ ہے، یہ ہوں تم نے سمجھاؤں لگو یہ لفظ ہے، ایک یہ لفظ ہے انسان کا منہ دے جڑی کائے بھی گل نکلے یہ لفظ۔ لیکن اس لفظ میں بھی دو قسم ہے، کتنا قسم ہے؟ دو قسم ہے۔ اس لفظ میں پہلو قسم ہے لفظ لفظ موضوع۔ یہ لفظ موضوع کیا ہے؟ یہ لفظ موضوع وہ ہے معنی دار لفظ، یعنی کہ ہم معنی دار کوئی لفظ ہوں تھارے کے سامنے کہوں ہوں عربی میں لکھوں گو پات، یعنی کہ گوجری میں ہوں لکھوں گو پاتت، یہ ہم نے لکھے ہوئے گوجری میں بات لکھے ہو ہم نے یہ ہوگی اور معنی دار پات ہم کا نہ کم یعنی کہ ہم نے پات پکائی ہو ہم نے سمجھا گئے پات کا نہ کہ دوجہ ہوں لکھوں گو تھارے سامنے پانی، یہ بھی ہم نے سمجھا گیا پانی کی ہے، یہ ہم نے سمپل میں سمجھا گیا شارٹ میں سمجھا گیا پات کی ہے پانی کی ہے، یہ ہوگیا معنی دار، اس کو ہم نے معنی بھی سمجھا گیا ساروں کو سمجھا گیا۔ اور اس لفظ کو دوجو ایک نہ ہو رہا ہے، پہلو نہ ہے لفظ موضوع لیکن دوجو نہ ہے لفظ محمل، کہ نہ ہے لفظ محمل، یہ ہوگیا پہلو، اسی کو دوجو نکلے یعنی کہ دوجو لکھوں گا اس کو ہوں لفظ محمل، یہ لفظ محمل کے
हमने ये लिखो बात इससे को हूं कहूं ये लफ्ज मौजू है जेड़ो हो गयो मानेदार हम काई भी गल करेंगे इसको माने निकल गयो इसको माने हमने समझ आ गयो ये हो गयो लफ्ज मौजू लेकिन जेड़ो लफ्ज मोहमिल है जेड़ो यो हमने लिखो एक बात इससे को हूं यानी कि लफ्ज मौजू मोहमिल लिखूंगो यानी कि मैं लिखो बात है इसी को हम लिखूंगो मैं लिख छुड़ो शात इस बात को हमने समझ आ गई होगी बात डायरेक्ट लेकिन ये शात हमने समझायो नहीं यो शात को कोई मानो ही नहीं है यानी कि हमने क्यों बात शात पानी शानी रोटी छोटी यो योग्य लफ्ज मोहमिल यानी कि जिसको कोई माने ना वे बेमानो लफ्ज वे जड़ो बेमानो जिसको कोई माने ना वे लफ्ज मौजू वो है जिसको माने निकल आए लेकिन लफ्ज मोहमिल है जड़ो जिसको कोई मानो नहीं निकले आज थारे सामने शार्ट में बयान करूँ लोगों पी एक लाऊं दोहराऊंगा इसना क्योंकि तुमने पहले जो टॉपिक अगर समझ आ गयो इंशाल्लाह आइंदा के लिए हम और भी कुछ कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम कायदो पढ़ाऊंगा गोजरी जुबान में इंशाल्लाह ट्रांसलेट करेंगे गोजरी जुबान में ये जी अरबी लैंग्वेज या भी ट्रांसलेट करूंगा क्योंकि मेरा जिड़ा कौम यानी कि कौम का रहने वाला है कौम का जितना जवान है यानी जो कोई भी देखा को हमारी इस चलन ना वो इंशाल्लाह डेरे बैठे बैठे अरबी सीखा को वो पी को नहो का न के नहो में पहले क्यों नहो वह चीज़ है अगर हम यानी कि सब्जी पकावा या कोई चीज़ भी पकावा उसमें अगर और चीज़ सारी सटल लेकिन नमक अगर ना वह नून ना वह उसके बगैर वह सब्जी खाई नहीं जाती इसी तरह अगर हम अरबी पढ़ा लेकिन हमने अरबी ग्रामर पतो नहीं हमने अगर नहो पढ़ी नहीं लेकिन वह अरबी किसे कम नहीं लगती वह कई कारी नहीं आती हमने ये समझ नहीं आता हम के पढ़ा लगा अगर हमने नहो पढ़ ली इंशाल्लाह हमने खुद ब खुद समझा के आए लगो हम के पढ़ा लगा हम अरबी पढ़ा लगा इल्म नहो की तारीफ या इल्म नहो की तारीफ यानी कि जिससे हर यानी कि जिस चीज़ दे इल्म नहो वह चीज़ है जिस दी कलमात यानी कि हम जोड़ सका आपस में अरबी कलमात जोड़ सका यानी कि और कलमात यानी कि तरीकों भी मालूम हो जाए और हर कलमा को हर लफ्ज को यानी कि आखिरी हरूफ है जड़ो आखिरी जड़ो हरफ है उस पर हम जबर जेर पेश सट सका अगर इल्म ना हो पढ़ी हुई फिर सट सका अगर इल्म ना हो नहीं पढ़ी हुई हम ना ये समझ नहीं आ सकता है आखिरी हरूफ है जड़ो इस पर हम के सट सकांगा यानी कि वो लिखूंगा मसले एक हरफ लिखूंगा रजालुन यानी कि लिखियो में रजलुन एत में लिख छुड़ियो ये रजलुन क्योंकि होगी एक आदमी यानी कि हम लिख छुड़ियो लेकिन मैं लास्ट को जड़ो एत में ये दो पेश नहीं सटियो यानी कि तुम किस तरीका ना कह सकेंगा यानी कि रजल ये छड़ो मेरी को राजबरा जीम्स बचा लेकिन लास्ट को जड़ो लाम है इस पर मैं दो पेश नहीं सटियो लेकिन इसी तरह अगर हम यानी कि नहो पढ़ेंगा इसी तरह लास्ट पर हम यानी कि दो पेश भी सट सकेंगा अगर हमने समझाया इंशाल्लाह ये लास्ट में यानी कि आखिर में अजय हमने ये इतना समझ नहीं आ है लास्ट में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जी है उसमें वो मैं समझाऊंगा ये दो पेश हमने किस तरीका ना सट सके इंशाल्लाह यानी कि उन दूजो फायदो इसको क्या है इल्मी नौ को फायदो यो है अरबी अगर जबान हम बोलेंगा किसी ना गल करेंगा उसमें हमने गलती नहीं आ से अगर इल्मी ना हो पढ़ी हुई है तो गलती नहीं आ से अगर इल्मी ना हो नहीं पढ़ी हुई यानी कि अगर इल्मी ना हो पढ़ी हुई नहीं हमने उसमें गलती भी आ सके रुकावट भी आ सके हम हर जगह में रोक सका लेकिन और आदमी अगर लिखा गो अरबी जबान उसमें भी गलती नहीं आ से लिखन में भी वो महफूज रहेगो गलतियां भी महफूज रहेगो यानी कि ये इल्म ना हो पहले इसको यानी कि मकसद है लफ्ज यानी कि लफ्ज की चीज है लफ्ज यानी कि इंसान का मुंह दे जिड़ी काय भी गल निकली जो बात इंसान के मुंह से निकली जिड़ी काय गल इंसान का मुंह दे निकला है वो हो गया लफ्ज उससे न के लफ्ज इस लफ्ज का दो किस्म है एक हो गया लफ्ज मौजू दूसरा हो गया लफ्ज मोहमिल लफ्ज मौजू उस न के जिसको कोई मानो निकल सके यानी कि मैं लिखियो थारे सामने बात को हमने बिल्कुल पता है बात का ना के यानी कि जेड़ी चीज ना हम खा उसने यानी कि बात खान की चीज है यो हम पकावा यो योग्य बात पहले चावल हो फिर यो बात बन जाए पानी भी हमने खुद पता ही यानी कि पानी का लगे यो पानी भी हमने समझ आ गई पानी की चीज है लेकिन उन्होंने लफ्ज मोहमिल लिखियो में यानी कि लफ्ज मोहमिल वो चीज है जिसको कोई मानो ही ना निकला है मैं लिखियो एक बात लेकिन एक तड़े में लिखियो शात लिखियो इस शात को हमने कोई पता नहीं शात की चीज है पानी में लिखियो लेकिन एक में लिखियो यो शानी इसको हमने कोई पता नहीं शानी की है अगर वो रोटी लिखूंगा रोटी भी पता चल जाएगा लेकिन अगर छोटी लिखूंगा वो छोटी वो हमने पता नहीं चल सकता है वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह मिलेंगे दूसरी क्लास में अस्सलामु अलैकुम।